هيلث انيشيتيف الاستروجين بروجستين ريبليسمنت ثيرابي ستادي كلها اثبتت العكس ان الاستروجين is harmful in cases of stress urinary incontinence, so it is no longer used. Some benefit may be gained by the use of duloxetine, which is selective serotonin norepinephrine reuptake inhibitor, especially if the woman has depression as well from the incontinence. It may be useful. Tricyclic antidepressants as imipramine also have little benefit in this field. Pelvic muscle rehabilitation is very important and helpful, whether the cause of incontinence is stress incontinence or detrusor overactivity. Kegel exercises at least 20 times, 24 contractions per day. Each contraction is 6 to 8 seconds, and repeated for about 6 weeks are very beneficial in mild and moderate cases of stress urinary incontinence because they strengthen the pelvic floor and so the sphincteric mechanism. Vaginal cones are very important, biofeedback, and also electrical stimulation. Kegel exercises can be done using these Kegel weights ranging in weight between 25 and 100, and the patient inserts the weight into the vagina above the level of the levator ani and then walks around, and then a larger weight is used and so on. And this is the pelvic floor muscle exercise to strengthen the pelvic floor. Sometimes we use one weight, which is the feminine personal trainer, with the levator ani being corresponding to the constriction, and then the woman is asked to hold this weight inside the vagina and prevent its slippage outside. This will contract the levator ani, strengthening it and maintaining the sphincteric mechanism. Also, vaginal pessaries as ring pessaries with knobs are very important conservative mechanisms. Sometimes stress urinary incontinence becomes troublesome with social activities, and women may prefer to use urethral inserts, which occlude the urethra and prevent escape of urine, especially in these social circumstances. And it is inserted by the woman herself. Surgical management, more than 100 surgical procedures have been advocated, and these include anterior corporaphy or cubic ligation, bladder neck suspensions, pubovaginal slings, synthetic mid-urethral slings, injectable bulking agents, and artificial urinary sphincters. طبعا الحاجات اللي فوق كلها old، واللونج تيرم الافكت بتاعها از مينيمال ومش مشجع. الكلاسيكال اللي كلنا عارفينها باش كوربو سسبنشن، بناخد البارافاجينال تيشو يبقى اتاتشد ب permanent suture to the iliopectineal ligament أو Cooper's ligament. ممكن تتعمل by opening laparotomy أو by laparoscopy. كانت إلى وقت قريب تعتبر الجولد ستاندرد اوبريشن فور تريتمنت اوف ستريس يورينري انكونتيننس. السكسس ريت بتاعها اكثر من 90%، لكن بعد 5 سنين بيقل بيبقى 50 الى 70%. والكومبليكيشنز بتاعتها اللي ممكن يحصل ايرج انكونتيننس ككومبليكيشن في 10-15%، فويدنج ديسفانكشن 10%، وبوست اوبراتيف انتيروسيل 7-15% نتيجه التشينج اوف ذا فاجينال اكسس. عشان بشد الفاجينا الى الامام، وبالتالي البوستيرور فاجينال وول والفولت بيبقى نون بروتكتد ويل، فميك اس تو انتيروسيل. surgery with injection of bulking agents او fillers، لان احنا قلنا ان في نوع من الستريس يورينري انكونتيننس is due to intrinsic sphincter deficiency اللي هو 15%. الانترنال sphincter هي اللي ويك نتيجه تروما او راديشن الى اخره او سيرجري، وبالتالي الفيري افكتيف فيها هو ان انا احقن بالكينج ايجنتس زي الفيلرز زي البوتوكس اللي بيتحقن في اماكن الجسم المختلفه، ومينيمال انفيزيف بروسيجر تو تريت ستريس يورينري انكونتيننس resulting from intrinsic urethral sphincter deficiency. كان الكلاسيك بيتحقن كولاجين، لكن مش بيقعد كتير وبيحتاج ريبيتيشن every 6 to 12 months، والكيور ريت 50 to 70%.
بقى دلوقتي indicated several materials غير الكولاجين زي الكالسيوم هيدروكسي اباتايد، البروليتيك كاربون كوتد بيدز، بولي تترافلوروميثيلين اتسترا، وده بالذات للناس اللي ما يتحملوش الميجور سيرجريز. الانجكتابل بالكينج ايجنتس او الفيلرز دي كان بي انجكتد ايذر ترانس يوريثرالي اور بيري يوريثرالي. وشايفين على الشمال ازاي البلادر نيك واليوريثرال جابنج on the left side while after injection of the filler بقت يعني حصل ميوكوزال سيل وبقت كونتيننت. حديثا ودي الصيحه اللي موجوده دلوقتي ومتاحه حاليا وهي اللي ريكومندد لانها تعتبر اوت بيشنت تريتمنتس وفيري افكتيف، هي السينثيتيك ميد يوريثرال سلينجز، لان اهم جزء في اليوريثرا هو الميد يوريثرا، هو ده اللي كونسنتريتد فيه الماسلز سواء انترنال سفنكتر او اكسترنال سفنكتر، هو ده اللي فيه الاستيك فايبرز اكتر، والكافيرنس بلكسس بروميننت فيه، وهو ده المنطقه اللي هي الهاي بريشر زون في اليوريثرا، وهي دي اللي بتحتاج ان احنا نعمل كونسنتريشن عليها. ممكن نعمل الميد يوريثرال سلينج ايضا ريترو بيوبيك اللي هو بنسميه تنشن فري فاجينال تيب عن طريق سمول اكسجن في الفاجينا، وهاخد التيب عن طريق تروكاس سوبرا بيوبيك فوق السيمس بيوز مباشره، وده دخل سنه 96 وبقى عليه لونج تيرم ستاديز وفيري افكتيف، وال provides a resistant platform against intra-abdominal pressure، وممكن يتعامل under spinal anesthesia تبقى البيشنت صاحيه، ونملى البلادر ونقص بعد ما يتعمل، وبعدين ask the patient to cough ونشوف هيحصل escape of urine ولا لا، وكان be tightened قبل ما اقص التيب سوبرا بيوبيك. الميد يوريثرال سلينج التي بي تي is minimally invasive و day based procedure cost effective success rate 85 to 92%. برضك زي اي انتي انكونترنس سيرجري للستريس يورينري انكونترنس، انا ممكن اعمل اوفر تايتنينج او كومبريشن اكثر لليوريثرا، وبالتالي ينتج عنه دي نوفو ديتروزا اوفر اكتيفيتي 3-15%، فويدنج ديسفانكشن 4-5%، وبلادر بيرفوريشن، عشان كده لازم يصاحبه سيستوسكوبي وانا بطلع تروكرز الى اعلى. ثم تحول الاتيتيود عشان التي بي تي في ريسك اوف بلادر فاسكولار اند باول انجري باي تروكرز، فاتجهوا الى انه يبقى بدل ما يبقى ريتروبيوبيك التي بي تي انه يبقى ترانسوبتيرويد بالتي او تي علشان نتجنب البلادر والباول والفاسكولار انجري. في الاول سنه 2001 جيلورم اللي دخل التي او تي كان بيعمله فروم اوتسايد ان من الخارج الى الداخل، لكن ده شويه بيزود الريسك اوف يوريثرال تروما، وعشان كده دي اللي بال بعد سنتين بالظبط اقترح انه يتعمل فروم انسايد اوت، اذا ادخل في التيب من الداخل الى الخارج وبطلع في السيف انتري زون اللي موجوده باللون الاخضر وعليها السهم عشان ما اعملش اي نيرف او فاسكولار. 1 minute please. Lastly, this TOT mimics the action of the pubourethral ligament. This is efficacy is comparable, 88 to 93% with diminished bladder injury, decreased voiding dysfunction, but on the opposite side increased the risk of urethral shock. Most recent is the mini sling. الميني سلينج يختلف عن التي بي تي والتي او تي انه مبقاش في 3 فتحات، هي في فتحه واحده في الفاجينا، وانا مش هطلع التيب من اي مكان، انا هوصله بس لحد الاوبتيوريتور فاشيا زي ما احنا شايفين كده اهوت، بيسموه تي بي تي سكيور سيستم، وبياخد وقت قصير كمان عن التي او تي والتي اخر 2 سلايدز اللونج تيرم سكسس ريتس. طبعا البيرش قلنا 85 to 90% سكسس ريت ده في الايرلي، لكن بعد 5 سنين بيحصل له دروب الى 55 الى 70%، بينما الميد يوريثرال سلينج 78 to 88%.
الريتروبيوبيك ميد يوريثرال ستينج اللي انا طلعه اللي هو التي في تي ده عدى 10 سنين دلوقتي في الستاتس كلها، ففي هاير افيكاسي ريتس اكتر من التي او تي. يعني ك افيكاسي التي في تي كان افضل شويه من التي او تي وزائد البيرش كورب سسبنشن. لكن بيقولوا ان الدايركت كومباريزون از ديفيكالت في الميتا اناليسيس لان الناس ما بيذكروش الستاندردايزد كرايتيريا والسكسس، هل هو سبجكتيف ولا اوبجكتيف، هل في يورو داينامكس ولا لا، فاختلاف الستاتس دي. اخيرا ساعات الستريس يورينري انكونترنس ما يتحلش حتى بالسيرجري ونلجا الى حاجه كومبليكيتد اكثر ومكلفه، وهي ارتفيشال يورينري سفنكتر بالكومبوننتس بتاعتها اللي هي بتبقى انسيرتد في الليبيا ماجورا علشان نعمل كومبريشن لليوريثرا، والبيشنت هي بتعمل ديفليشن للكف بنفسها باي بريشر اباطون وبيتقفل تاني. هو فلويد بيتحرك من مكان الى اخر فقط وبتبقى هيدن، لكن ممكن طبعا يحصل فيها اعطاب زي اي حاجه في الدنيا مال فانكشن، وممكن يحصل ايروجن اوف ذا ديفايس. ثانك يو فور الحمد لله ان احنا وصلنا بالسلامه لغايه كده، ونبدا نتكلم النهارده بعد اذن حضراتكم الى شورت تايم على النوبل باثوفيسيولوجي اوف اندوميتريوزس without revising the etiology and pathophysiology القديم كله اللي كل حضراتكم عارفينه. ايه هو النوبل؟ انا عايز ايه من النوبل؟ عايز 3 حاجات او 3 اجابات. Is laparoscopy is the gold standard for diagnosis of endometriosis? Is there a biomarker, biochemical markers to diagnose endometriosis? And what else as a treatment for this painful disease مشهور بانه dysmenorrhea, dyspareunia, dyschezia and dysuria. طبعا سواء كان بلفيك او اكسترا بلفيك او السايز كل حضراتكم عارفين الكلام ده. Endometriosis معمول له community and society in Egypt and in the United States called 80% of painful pelvic disorders are due to endometriosis. طيب الجولد ستاندرد اللي احنا كنا بنقول عليه اللي هو لاباروسكوبي. طيب هل كل واحده في السيدات الفضليات اللي عندهم ديسمنوريا او ديسكيزيا او ديسبورونيا it should be it is a standard but not so gold. هقول لحضراتكم ليه؟ لان احنا لقينا حاجتين او we found في البحث ده حاجتين، ان احنا في البايو كيميكال ماركرز قسنا عن طريق الايزا وده موجود في كل المعامل اللي موجوده في مصر الفازو اكتيف جروس اندوثيليال فاكتور، ولقينا ان ده موجود في البريتونيل فلويد وفي السيره وفي السيسليدس سبيشالي اللي عندهم ديسبارونيا وعندهم ديسمينوريا. يعني جبنا السيره بتاع الستات وحطينا كنترول قدامهم طلع ان السيره بتاع السيدات والفتيات دول عندهم فعلا عادي. طيب خلاص ادي بايو كيميكال ماركر ممكن ان انا اشخص بيه الاندوميتريوزس with or without laparoscopy according to your choice. ما اقدرش انا اقول جولد بس هقول ده according to your choice now. طيب انا عايز اطلع بعد كده على ايه فايده العمليات الجراحيه او كل surgical procedures which are done in these days as a treatment. Sometimes you found all of us either in laparoscopy or laparotomy in you find that this foci
are attached or will attached to important structures زي الريكتوم زي البلفيك كولون او البلادر. لو حصل اي انجري ليهم دخل في فيستولاس كومبليكيشنز. طيب الناس قاعده تفكر طب ازاي نحل مشكله الناس دول اللي هم سيرجيكالي انكومباتبل، والاخطر بقى اللي حضراتكم بتشوفوه لما whenever you are doing laparoscopy and you find nothing and there is pains. يبقى هو موجود في اماكن مش ظاهره قدامك باللاباروسكوب زي الريكتو فاجينال سيبتوم ده على سبيل المثال. طيب انا عايز انقل الخطوه اللي بعد كده، البينز الناس اللي قاعده بتقعد 5 6 ايام في الديسمونوريا او اكتر او الديسبارونيا او الديسكيزيا. طبعا كل الناس خدت النانوسترويد انتي انفلاماتوري ميديسين لدرجه ما جالهم بنتك السريشن. جم الناس الصينيين وده يعني انا بقول هي جود تشانس ان الصينيين قالوا طبعا لو كان الناس دول جالهم بنتك السريشن عن طريق البروفيل والفولتارين عن طريق الاورال انالجيزيا، طب ايه رايك لو نستخدم البريكتوم؟ جميل جدا، البريكتوم سبوزيتوري از فيري ساتسفاكتوري. طب ليه؟ لان البريكتوم سبوزيتوري ويز انتي انفلاماتوري ميديسنز بتشتغل نير ذا باتل. طيب انت السيده الفاضله دي كل يوم انت عايز تديها سبوزيتوري اوف ايبوبروفين او فولتارين ريكتال سبوزيتوري تو بي نير ذا باتل عشان تبقى ناحيه المكان اللي فيه الشغل وتكومبات الانتي بروستاجلاندينز. طب ايه رايكم في الناس الصينيين في شركتين اثنين مختلفتين في مكانين مختلفين في الصين عملوا 2 فيهيكلز يعني عربيتين بيشيلوا النانسترويد انتي انفلاماتوري الاندوميسازين وحطوه هنا في اللولب ده وفي اللولب ده and can be used for 5 years and relieve the dysmenorrhea والديسكيزيا والديسبارونيا. وبعدين كصين كتشاينا very cheap in comparison to levonorgestrel. الميكانيزم متشابه بعد اذن حضرتك بين الليفونورجستريل لان ده بيعمل حاجه اسمها ستابلايزنج زي ما حضراتكم عارفين اوف ذا لايسوسومال ميمبرينز فبريفنت the secretions of prostaglandins which are the inflammatory mediators in this case. طب ايه راي حضراتكم لو احنا حطينا بداله لما يطلع بروستاجلاندينز اللي هو الفازو اكتيف اندوثيليال جروث فاكتورز والسيتوكاينز واللايكوتراينز حطينا على طول اول ما يطلع يلاقوا ان هيز فيس يلاقي اللولب موجود ان يوترو يبقى هيريليس الاندوميسازين ديلي لمده 5 سنين. الفايل اللي احنا عملناه احنا جبنا 800 اندر كنترول اوف اور يونيفرستي بموافقه جامعتنا جبنا 800 لولب استعملناها كل اللي استعملوهم about يمكن 90% very satisfaction as regards pains. الحاجه بقى الغريبه ان الناس بعد البينز تسال بقى اللي بيكونوا انفرتايل وده 20% من حالات الاندوميتريوزس ask for to become pregnant. This is not our issue here. يعني مش مصلحتي دلوقتي ان انا هعالج السيفير بينز اند زين زي اصل ده موضوع تاني هيبقى موضوع تاني لكن فور ذا بينز فعلا اثبتت التجربه العمليه اللي احنا عملناها على 4 رسائل في كليه الطب منها مختلفين على 800 دوله. ان اديشن مش كده وبس لقينا ان this endomethazine medicated IUD can be used in cases of dysfunctional uterine bleeding to minimize the number of hysterectomies done all over the country. To summarize, novel pathophysiology denotes that there is elevated high levels of cytokines and vasoactive growth factor, endometrial growth factor, in the serum of these states of endometriosis, and can
be used as a biochemical markers helping diagnosis of endometriosis and follow-up of this case. Even so, as a benefit of this novel pathology or understanding the pathophysiology of endometriosis, this new treatment of this painful disease. And I am ready for any inquiries of. شكرا. على البريكريم جاهز على البيت مشهور حط شويه بس بروستاجلاندين على الجلوكوزا هنا دكتور عمار انا هقول لك حاجه هات النيتروبيتازين حط قرص نيتروبيتازين على جلدك هنا after 10 minutes هتلاقي ulceration قد كده جرب الانسولين وحط على الميكوزا اوف ذا ماوث زي الاسبرين لايك اسبرين في كابي الفريشن فالدوزز العاليه دي هتفكر ان هو عشان يبقى ابزوربنت ما يعملش اي سايد افكت على الانسولين هو بيديك حضرتك كميه يوميه من الاندوبيسازين تو بي ريليز. حط شويه اندوبيسازين على الميكوزا بص الموضوع زي خطاب